अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यवर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयवट्टनहात श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकाले यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यवदम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य धृतवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं नमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे जुगदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। विकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या भासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो बाहो अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः आर्थो वत्सः दुग्धं गीतामृतं महते मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां भजिस्नानं संसारमलमोचनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनुः। यस्मिन् प्रसादे सुमुखे कवयो विधेते शास्त्राण्यशासुरिहयन् महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदय स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थकन्दोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनश्चर्यसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा
देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धतामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमहिषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्यो योगो नाम नवमोऽध्याये चतुर्थ पंचम श्लोक। 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪುಟ 1035. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವತಾರಿಕೆ. ಅದನ್ನ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆ ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದರ ಅನುಸಂಧಾನ. ಅವತಾರಿಕೆ: ಶೃಣು ತಾವತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭೂತಸ್ಯ ಮಮ ಚಿಂತ್ಯ ಮಹಿಮಾನಂ. ಭಾಷ್ಯದ ಅವತಾರಿಕೆ ಅರ್ಥ: ಪ್ರಾಪ್ಯಭೂತಸ್ಯ ಮಮ, ಉಪಾಸನವು ಎಷ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳದ್ದು, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾದ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾದ ನನ್ನನ್ನ ಅಚಿಂತ್ಯ ಮಹಿಮಾನಂ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದ್ವಾತ್. ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಅವನನ್ನ ಚಿಂತಿಸೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಚಿಂತ್ಯ ಮಹಿಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಸಾಧ್ಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಶೃಣು ತಾವತ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ನಾನು ಹಿಂದೆಯೇ ನನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಇಂತಹ ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳವನೇ ಉಪಾಸ್ಯನು ಪ್ರಾಪ್ಯನೂ ಆದ ನಂತರ ನಿನಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲು ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ದ್ಯೋತಿತ. ಇಂತಹ ಉಪಾಸ್ಯನಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಈ ಮುಂದೆ ಉಪದೇಶಿಸುವ ಅಚಿಂತ್ಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ರೆ ನಿನಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಕೂಡ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾವವು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತ. ಅಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಸ್ಥಿರಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಿಂದೆ ಉಪಾಸನದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಉಪಾಸ್ಯದ ಮಹಾತ್ಮೆಯು ಅಚಿಂತ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿ ಅಂತ. ಇದು ಅವತಾರಿಕೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರಾಗ್ತಾರೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೋ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಯೋಣ ಮಾಡ ಅಂತ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವರ್ಜಯತ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಅದೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದೇ ಇರೋದು. ಇವನು ಸುಹೃದಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಒಡನಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದು ಆ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯ ವಿಷಯ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಭಗವಂತಂದು ಬೇಜಾರಾಯ್ತ್ರಿ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದು ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು, ಇಡೀ ಆ ಕಡೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಏನು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅಂತವನಷ್ಟು ಅತಿ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಭಗವದ್ ಆಜ್ಞಾತಿ ಲಂಘನ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೋ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತ. ಒಂದು ಇನ್ನೇನಿದೆ, ಇದು ಅತಿ ದಾರುಣವಾದದ್ದಿದು. ಅದಾಗಬಾರದು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ಲೋಕ: ಮಯಾ ತತಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗದವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿನಾ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ನ ಚಾಹಂ ತೇಷು ಅವಸ್ಥಿತಃ ನ ಚ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಪಶ್ಯ ಮೇ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಂ ಭೂತಭೃನ್ನ ಚ ಭೂತಸ್ಥೋ ಮಮ ಆತ್ಮ ಭೂತ ಭಾವನಃ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ: ಈ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಮಹಾತ್ಮೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆಯು ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್, ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಪರಿದೃಶ್ಯಮಾನವಂತಹ ಜಗತ್ತು, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಜಗತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇದಂ ಎಂದು ಕೈಯಿಂದ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದ ಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಸರ್ವಂ ಜಗತ್, ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು.
ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದವನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಶರೀರ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಶರೀರ ಇದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದಂ ಶರೀರಂ. ಹಾಗೆ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್ ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರೂಪ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಣದಿರುವಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರವುಳ್ಳಂತಹ ಮಯ ನನ್ನಿಂದ ತತಂ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ರೂಪ ಇಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಸತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಅವನಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ಚೇತನವಾಗ್ಲಿ ಅಚೇತನವಾಗ್ಲಿ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯಾಪನೆಯು ವಿಜಾತೀಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ನೀರು ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಕಲ್ಲು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿನಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕತ್ತೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ವ್ಯಾಪನ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ತಾನು ವ್ಯಾಪಿಸುವ ದ್ರವ್ಯವನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕದೆ ವ್ಯಾಪಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನಿಗುಂಟು. ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿ ನೀರಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಥಿಯರೀಸು ಇದ್ರದ್ದು ಅಂತ. ನ್ಯೂರೇಕ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ತೊಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಮುಳುಗ್ದ, ಅದೇ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ನೀರು ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಟವಾಯ್ತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತಂದಲ್ಲ, ತಾನು ವ್ಯಾಪಿಸುವ ದ್ರವ್ಯವನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕದೆ ವ್ಯಾಪಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಉಂಟು. ಈ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ದ್ರವ್ಯದ ಬಹಿ ಕೂಡ ಅವನು ವ್ಯಾಪಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತ. ಅದರಿಂದಲೇ ಈ ಸ್ತುತಿ. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತಾಜನಾನ ಸರ್ವಾತ್ಮ. ಅವನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕಂ ಅಂಡಂ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಲೋಕಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚರ ಆಚರಗಳು, ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬರೀ ಇದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್ವಂ ಐಕ್ಷತ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ. ಈ ಪದಗಳು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚೇತನನು ಅಣು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಏಷೋಣುರಾತ್ಮ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತು 3:1. ವಾಲಾಗ್ರ ಶತಭಾಗಸ್ಯ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಲಾಗ್ರ ಶತಭಾಗಸ್ಯ ಶತಧಾ ಕಲ್ಪಿತಸ್ಯ ಚ. ಇದು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಎಷ್ಟು ಸೈಜು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಲೆ ಕೂದಲು ತುದಿಯನ್ನ 100 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ 100 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ, ಅದು ಒಂದು ಅಣು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮಯಾತತಮಿದಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇಗೆ? ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಣುವು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಎಂದು ಭಾವಿಸುದು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು 12:20, ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ತೈತಿರಿಯ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಇದು. ಅಣುವಿಲ್ ಅಣುವಂ ಅಹಲಿಲ್ ಅಹಲುಂ. ಆಳ್ವಾರ್ ಕೂಡ ಇದರ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೇದವನ್ನೇ ತಮಿಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ವೇದಂ ತಮಿಳ್ ಶೈದಂ ಆರನ್. ವೇದದ ಸಂದೇಶಗಳೇನೆ ಇರೋದು ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ, ಸಮಸ್ತ ಚಿತ್ತುಗಳು ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇರುವಂತವುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಧಾರಕ, ಪೋಷಕ, ಭೋಗ್ಯತ್ವದಾಯಕನು ಕೂಡ. ಧಾರಕ, ಭಗವಂತ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಉಣ್ಣುಂ ಶೋರುಂ ಪರುಹು ನೀರುಂ ತಿನ್ನುಂ வெத்திலை எல்லாம் கண்ணன். ಆ ಧಾರಕ ಪೋಷಕ ಭೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ. ಅವನಿಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಿಖಿಲ ಜಗದಾಧಾರ, ಅವನು ಚಿದಚಿತ್ತಗಳು ಅವನಿಂದ ಆಧೇಯ, ಅವನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹದ್ದು. ಅವನಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಬಂದದ್ದೇನು, ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣಗಳು, ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇವುಗಳ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನು ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಾನು ನಿಯಮಿಸ್ತಾನೆ. ನಿಯಾಮಕ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಕ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋನು ಅಂತಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಕ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಶಿಕ್ಷಾಂ ಯಾ ಆಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮ ವರ್ಣಸ್ವರ ಮಾತ್ರ ಬಲ. ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೇನು? ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತವನು, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತವನು. ಕಲಿಸಿದಾತಂ ವರ್ಣ ಮಾತ್ರಂ ಗುರು ಶಿಕ್ಷಕ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಇವೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯ. ಹಂತವಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲು ಗುರು, ಮನೆಯ ಮೊದಲು ಪಾಠಶಾಲೆ. ಜನನಿ ಇಂತ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಜನರು ಧನ್ಯರು. ಏನ್ ಪಾಠ ಕಲ್ತಿದ್ದು? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇನೆ ಅಕ್ಕರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳು. ಈಗ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ವಿದ್ಯೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್, ಏನ್ ಅವನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸರ್ವಕ್ಕೂ, ಸಮಸ್ತ ಚೇತನ ಅಚೇತನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವನು ಆಧಾರ, ಅವುಗಳು ಆಧೇಯ. ಅವನು ಶರೀರಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ. ಅವನು ರಕ್ಷಕ, ಇವರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ವಿಶ್ವಭರ್ತೃ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿರೋ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದವರು. ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ. ಭಗವಂತನಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪದಲ್ಲೇನೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾಯರು ಅಂತಂದ್ರು. ಅತ ಪುರುಷೋ ಹವೈ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಏವ. ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾಯ ಇತರೇ ಜನಾ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಹಜವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಿಂದಲೇ ಸ್ತ್ರೀಯರು. ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಭಾವದಿಂದಾನೇ ಅವನನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು, ನೀ ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ತ್ವಯಿ ರಕ್ಷತೆ ರಕ್ಷಕೈಕ್ಯಮನ್ಯೈಹಿ, ತ್ವಯಿ ಚಾ ರಕ್ಷತೆ ರಕ್ಷಕೈಕ್ಯಮನ್ಯೈಹಿ. ಸೊ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವನೇ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕ. ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಭರ್ತಾ ಜಗತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ. ಶೃಣ್ವಂತು ವಿಶ್ವೇ ಅಮೃತಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಹ. ಒಂದೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ರೆ ಇವರು ಯಾರ್ದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋಲ್ಲ, ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ತಾನು ನಿಯಾಮಕನು, ಚಿತ್ತುಗಳು ನಿಯಾಮ್ಯ, ತಾನು ಶೇಷಿ, ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳು ಶೇಷಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ನಚಾಹಂತೆ ಶ್ವವಸ್ಥಿತ, ನಾನೇನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಧಾರಕ ಪೋಷಕ ಶೇಷಿಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಾವಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಈ ಭಕ್ತನಿಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಉದಯನ ಅನ್ನೋನು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಭಾಗವತ ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಬರು ನಿನಗೆ ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ತೆರೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕೂತಿದೀಯಲ್ಲೋ, ನಾವಿಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾವನೋ ಕೇಳೋರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ಇವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು. ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವವಾದದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಇರಬಲ್ಲ. ಯಾರಿಂದ ಅವನಿಗೇನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮಃ, ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ತಾನೇ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೂ ಅವನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವನ್ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಬಲ್ಲ. ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅದರಿಂದಾನೇ ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೇಮಿಸಬಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಅಪ್ರಮೇಯ ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. பொன்னப்பன் மணியப்பன் முத்தப்பன் உலகுக்கோர் தனிಯಪ್ಪನ್ ತನ್ನೈ ಅಂತಾರೆ. ಉಲಹಕ್ಕೆ ತನಿಯಪ್ಪನ್, ತನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಮನಾಗಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನ ತ್ವತ್ ಸಮಭ್ಯ ಅಧಿಕ ಕುತೋನ್ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯೇಪ್ಯ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ. ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕರಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಸ್ಥಿತಿಗೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೋ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸಾಧಕ ಅಲ್ಲ. ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅವನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ದ್ವೇಷಿಗಳು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಸೋರು ಇಲ್ಲ. ನಮೇ ದ್ವೇಷೋಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು. ಹಿಂದೆ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಚಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಶಬ್ದ ರೀತಿಯ ವಿರೋಧವುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿ ತೋರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ವ್ಯಾಸರ ಉಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತ. ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಬರುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಚಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ, ಇಲ್ಲೇನೆ 4-5 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀರಿ ನೀವು? ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೋ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಇದು? ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನಲ್ಲಿ. ಲೋಕ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ದೇಶ, ಒಂದು ಕಾಲ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನೋ ಸರ್ವ ದೇಶ, ಸರ್ವ ಕಾಲ, ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಲೌಕಿಕವಾದಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಇನ್ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವನು ಪೂರ್ಣ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಪೂರ್ಣ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಬಂದ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಸೀಟ್ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ನನಗ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್. ಆ ತರದ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯೋ? ಯಾವ ಲಿಮಿಟ್ಸು ಇಲ್ಲ. ದೇಶ ಕಾಲ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಪರಿಮಿತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದವನವನು. ನಮಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಶರೀರದೊಳಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಹಿಂದೆ ಮಯಾತತಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಚಾಹುಂ ತೇ ಶ್ವವಸ್ಥಿತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ವದ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ. ಇದೇನೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಅವನ ಒಬ್ಬನೇನೆ, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಸರಿ ಇದು? ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೋ? ಇದನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ಭಾಷ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಸಮನ್ವಯ, ಇತಿ ಸರ್ವಂ ಸಮಂಜಸಂ, ಇದು ರಾಮಾನುಜರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೇನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಹಾಗೆ. ಬಾಡಿ ಸೋಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಂದ್ರು. ಶರೀರಿ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಶ್ರುತಿಯ ಮಾತುಗಳಿಗೂ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಅರ್ಥನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಇತಿ ಸರ್ವಂ ಸಮಂಜಸಂ. ನಚಮತ್ ಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ, ಆಧೇಯವಾಗಲು ಭೂತಗಳು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ದ್ಯೌಸ್ಯ ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರಂ ಖಂ ದಿಶೋ ಭೂರ್ಮಹೋದಧಿ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವೀರ್ಯೇಣ ವಿಧೃತಾನಿ ಮಹಾತ್ಮನಃ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅವನು ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇ ನನ್ನ ಐಶ್ವರಂ ಯೋಗಂ, ಈಶ್ವರ ಸಂಬಂಧವಾದ ಸರ್ವವನ್ನ ಧರಿಸಿ ನಿಯಮನ ಮಾಡುವಂತಹ ಅತಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಕಲ್ಪ ರೂಪ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಶ್ಯ, ನೀನ್ ನೋಡು. ಈಗ ಭಗವಂತ ನೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದು. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ?
ಸೆಲ್ಫಿ ತಕೊಂಡಂಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಅಂದ್ರೆ. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಆತ್ಮ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಗೊತ್ತು ಗುರಿಗಳೇನು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಶ್ಯ ನೋಡು. ಈ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಉಂಟು ಮಾಡದೆ ಇರ್ಲಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಬಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ. ಭೂತ ಭೃತ್, ಹೀಗೆ ನಾನು ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಚಿದಾತ್ಮಕ ಭೂತಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಚ ಭೂತಸ್ಥಃ, ಆ ಭೂತಗಳಿಂದ ನಾನು ಇರುವವನಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾವಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಗಳಿಂದೇನೂ ನನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಉಪಾಸನದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ತನಗೆ ಇರುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಧೇಯತ್ವ, ನಿಯಮನತ್ವ, ಶೇಷಿತ್ವಾದಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಉಂಟು ಎಂದು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದರು ಈ 2 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, 4 ಮತ್ತು 5. ಈಗ ಭಾಷ್ಯ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಇದಂ ಚೇತನಾತ್ಮಕಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಜಗತ್ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿನ ಅಪ್ರಕಾಶಿತ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಮಯಾ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣ ತಥಂ ಅಸ್ಯ ಜಗತಃ ಧಾರಣಾರ್ಥಂ ನಿಯಮನಾರ್ಥಂಚ ಶೇಷಿತ್ವೇನ. ನೋಡಿ, ಶೇಷಿತ್ವೇನಾಗಿದೆ, ರಾವತ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮುದ್ರೆ. ಶೇಷಿತ್ವೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಯಥಾ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಒಂದು ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್ ಯಂ ಪೃಥಿವೀನ ವೇದ ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್ ಯ ಆತ್ಮಾನ ವೇದ ಯಂ ಆತ್ಮಾನ ವೇದ. ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು. ಯಮಾತ್ಮಾನ ವೇದ, ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇತಿ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ವಸ್ತು ಜಾತೈಹಿ ಅದೃಷ್ಟೇನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣ ತತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿರುಕ್ತ. ತಥೋ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಮಯಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣಿ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣಿ ಸ್ಥಿತಾನಿ. ದೀರ್ಘ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣಿ ಅಲ್ಲ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣಿ ಸ್ಥಿತಾನಿ ತತ್ರೈವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ. ದೀರ್ಘ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಂ ಯಃ ಪೃಥಿವೀಂ ಅಂತರೋ ಯಮಯತಿ ಯಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಶರೀರಂ ಯ ಆತ್ಮಾನಂ ಅಂತರೋ ಯಮಯತಿ ಇತಿ ಶರೀರತ್ವೇನ ನಿಯಾಮ್ಯತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದನ ತದ್ ಆಯತ್ತೆ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮನೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿತೆ ಶೇಷಿತ್ವಂಚ. ಇಷ್ಟು ರಾಮಾನುಜರು ಈ 2 ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭಾಷ್ಯ, ಆ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಪಕವಾಗಿರುವ ಉಪಾಸನದ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿ, ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಪಕ ಆಗಿರುವಂತಹ, ಪ್ರಾಪಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಅವನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ವಸ್ತು, ಉಪಾಸನದ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಉಪಾಸನೆಯ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗಿರುವ ತನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವರಾಗಿಯೋ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವಾದ ಉಪಾಸನದ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವಾಗಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಈ ಉಪಾಸನದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ತನ್ನ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ನೆ ಓದಿದ್ರೆ ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು, ಇದು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ. ಈಗ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡ್ಬೇಕಯ್ಯ, ನನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಆತರ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ರು ನನ್ನನ್ನೇ ಪೂಜಿಸಿ ನನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ? ಇದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಲ್ವೋ? ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಅವರುಗಳಿಗೂ ಇವನ್ ಹೇಳೋ ಮಾತುಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದಲ್ವೇ? ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ನನಗೆ ಎಲ್ರು ಹೊಗಳಿಕೆ ಬೇಕು,
ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನನ್ನ ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಭಾವ ಭಗವಂತಂದು. ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಅವನಿಗೆ ಯಾರ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ನಾವು ತಂದು ಕೊಡುವಂತ ಸೇಬು ಮತ್ತೊಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆಹಾ ಎಲ್ಲ ತಂದಿಟ್ಬಿಟ್ಟ, ಅದರಿಂದ ಅವನ ಸಂತೋಷನ? ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ಅವನ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್. ಯಾರಿಗೇನು ಬೇಕೇ ಇಲ್ವೋ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಏನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ವೋ, ಈ ಎಲ್ಲ ಚೇತನರು ಇವನು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ? ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತೋ ಯಂ ಪುರಾಣೋ ನ ಹನ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮಾನೇ ಶರೀರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಅನ್ವಯ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಾಗ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಇರೋಂಥವ್ರು. ಈ ಶರೀರ ಇದರಿಂದ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಶರೀರ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ? ಖಂಡಿತ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಶರೀರವನ್ನ ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ಬರೀ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಂಗೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ಲಿದ್ದೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು. ನಮಗೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪಾಸನದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು. ಇದಂ ಜಗತೆ, ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧವಾದ ಜಗತ್ತು ಅದು ಎಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನ ಅಚೇತನಾತ್ಮಕಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಜಗತೆ, ಚಿದ್ರೂಪವಾಗಿರುವ ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಮಾಯಿನ್ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಶೇಷತಃ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವು ಅಂತ ಯಾವುದು ಒಂಚೂರು ಬಿಡದಂತೆ. ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಜಗತಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಕಾಶಿತ ಸ್ವರೂಪೇಣ, ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತವಲ್ಲದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳಂತಹದ್ದು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ಲೂ ಆರ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಯ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವ ನನ್ನಿಂದ, ತತಂ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ದಾಸರು ಇವರೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನಲ್ಲೂ. ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ, ಮುಳ್ಳು ಮನೆಯ ಎಳ್ಳು ಕೊನೆಯ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಟಾವಿನಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಲ್ಲಭನಿದ್ದಾನೆ, ಮುಳ್ಳಿನ ತುದಿನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಲ್ಲದ ಜಾಗ ಇದೆಯೋ, ಸ್ಥಳ ಇದೆಯೋ? ಅಂತ ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತಃ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವ ಷಟ್ಕಾರೋ, ವ್ಯಾಪನೆ, ವಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸೋದು, ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನರಸಿಂಹನ ಅವತಾರ, ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾದ ವಾಮನನಾಗಿ ಬಂದವನು ಬೆಳೆದ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದ, ಅಂಡ ಕಟಾಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೋದ. ಹೀಗೆ ಅವನ ವ್ಯಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪನೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ತತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಯ ಜಗತಃ, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಧಾರಣಾರ್ಥಂ ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೋ, ನೇಮನಾರ್ಥಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಿಯಮಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೋ, ಶೇಷಿತ್ವೇನ ಅವುಗಳಿಗೆ ಶೇಷಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೋ, ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಇತ್ಯರ್ಥ ನಾನು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ತಾ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಇರವು ಅಳಿವು ಉಳಿವು, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆತನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಅವನಿಲ್ದೆ ಏನು ಮಾಡಂಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಭಾವದಿಂದಾನೇನೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ತೇನ ವಿನಾ ತೃಣಾಗ್ರಮಪಿ ನ ಚರತಿ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿ ತುದಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಗಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅವನೇನ ನಡ್ಸೋನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾನು ಅವನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ,
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಾಯ್ಸ್ ನಿಮಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರೋಲ್ಲ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಕರ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ವಾದೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಉಂಟೆ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಇವೊಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆ ಜೀವಾತ್ಮವೋ ಅಣು, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ. ಆದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನೇ, ಇವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇವನು ಸೀಮಿತ. ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲಿಂದ ಕಾಲಿನ ತನಕ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಲ್ಲದರ ಜ್ಞಾನ ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚೇತನ ಇಲ್ಲಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ? ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸು, ಬಾಡಿ, ಟೈಮು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥೆ, ಸರ್ವಸ್ಯ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತವನು. ದೇಶ ಕಾಲ ಯಾವುದು ಪರಿಮಿತಿಗಳ ಇಲ್ಲದವನು. ಹಿಂದೆಯೂ ಇದ್ದ, ಮುಂದೆನೂ ಇರ್ತಾನೆ, ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತ್ರಿಕಾಲಗಳು. ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತೀತನಾದವನು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಭಗವಂತನ. ಯಾರು ಶರೀರ ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ದೈವಾಧೀನರಾದ್ರು, ದೈವಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾದ್ರು. ಮೊದಲಾಗಿ ಅಧೀನವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ವೋ? ಇವನು ಎಷ್ಟ್ ದಿವಸ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ, ಪುತ್ರ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ, ವಿತ್ತ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 80 ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಇವರಿಬ್ರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಡೈವರ್ಸು ಆಗ್ಬೋದು. 50-60 ವರ್ಷಗಳ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ, ಆಮೇಲೆ ಡೈವರ್ಸು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪವೋ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡದಂತೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿದು ಅದರಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಜಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದೆ. ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೋ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ? ಸಾರೂಪ್ಯ, ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಸಾಲೋಕ್ಯ, ಸಾಯುಜ್ಯ. ಸಾಯುಜ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು? ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಪ್ಯೇತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇದ್ದಾಳ, ಅವಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ಲಿ. ಇವ್ ನವಶ ಅದೇ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದು. ನನಗೆ ಇಂದ್ರ ಮದುವೆ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಇಂದ್ರನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೋ? ಜಗತ್ತಿನ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ, ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಈಗ ನಿನಗ್ ಸಮನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಾನು ಇವಾಗ ನಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಹೋಗೋ ಕೂತ್ಕೋ, ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್. ಉರಹಲ್ 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 ಒನ್ ಶುಡರಾಳಿಯೇ ಶಂಗೆ ಅರವೆರಿನಾಂದ ಕವಾಳೆ ಅಳಹಿಯ ಶರ್ಣಮೇ ದಂಡೆ. ಅವ್ರು ಆಳ್ವಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ರಂಗನಾಥ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಶಂಕಚಕ್ರ ಇವರುಗಳು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಭಗವಂತನ ಕೆಲಸ ಇವಾಗ ಮಾಡಿ, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್. ಅದು ಉರಹಲ್ 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 ಅದ್ರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಾಗಾದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ತಾರ ಸೃಷ್ಟಿನ? ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಈಗ ಜಗದ್ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೀವು ವಹಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಶುಡರಾಳಿಯೇ ಶಂಗೆ, ಶಂಖವೇ ಪಾಂಚಜನ್ಯವೇ ಸುದರ್ಶನ, ಇವರೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೇರುವಂತವ್ರು. ಸುದರ್ಶನ ಆಳ್ವಾರ್, ಸುದರ್ಶನ ಮಹಾಜ್ವಾಲ, ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ, ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಸ್ಯ ಮೇ ದೇವ ವಿಷ್ಣೋರ್ ಮಾರ್ಗಂ ಪ್ರದರ್ಶಯ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು. ಈ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಗವತರು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ, ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಂತ, ಸದಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರು. ನಮಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವನ್ನ, ನಾವು ಅವನಿಗೊಂಚೂರು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ, ಕೈಂಕರ್ಯ. ಇದು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳನ್ನ. ಅಸ್ಯ ಜಗತಃ ಧಾರಣಾರ್ಥಂ, ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ,
ನಿಯಮನಾರ್ಥಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ನೇಮಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಶೇಷಿತ್ವೇನ ಅವುಗಳಿಗೆ ಶೇಷಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕಾಗಿಯೋ, ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಇತ್ಯರ್ಥ ನಾನು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆತನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆತನು ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರೋದು ಎಂಬ ಭಾವ. ತತ್ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ತದೇವಾನುಪ್ರಾವಿಶತ್ ತದನು ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಸತ್ಯತ್ಯಚ್ಚಾಭವತ್ ನಿರುಕ್ತಂಚ ನಿರುಕ್ತಂಚ ನಿಲಯನಂಚ ನಿಲಯನಂಚ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ವೇದದ ಅರ್ಥ ಅದು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನೇನೆ. ಹೀಗೆ ಅಪ್ರಕಾಶಿತ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಉಂಟೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ವೇದವೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಯಥಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ವಾಗ್ ಹೃದಯೇ ಹೃದಯಂ ಮಯಿ ಅಹಂ ಅಮೃತೆ ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಚಕ್ಷುರ್ ಹೃದಯೇ ಶ್ರೋತ್ರಗಂ ಹೃದಯೇ ಮನೋ ಹೃದಯೇ ವಾಗ್ ಹೃದಯೇ. ಒಂದೊಂದೇ ಹಂತವಾಗಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಟನ್ ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ. ಪೃಥಿವೀ ನ ಮೆದಾಗೋಗಿದೆ, ಅದು ವೇದ ಮಕರ ಅಲ್ಲ. ಕೊಂಬ್ ತೆಗೆದು ದೀರ್ಘ ಮಾಡಿ. ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೃಥ್ವಿಯು ಯಾವ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿಯೋದೋ, ಮತ್ತು ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಟನ್ ಯಂ ಆತ್ಮಾನ ವೇದ. ಯಾವ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಈ ಚೇತನನಲ್ಲೂ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನೋ ಅರಿಯನೋ ತಿಳಿಯನೋ ಇತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ರೂಪಗಳಾದ ವಸ್ತು ಜಾತೈಹಿ ವಸ್ತುಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟೇನ ಕಾಣಲ್ಪಡದೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ತತ್ರ ತತ್ರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿರುಕ್ತ. ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ದ್ವೈತವೋ ಅದ್ವೈತವೋ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೋ. ಆ ಭಗವದ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯಕ್ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿ, ಅವರು ಅದ್ವೈತಿ ಯಾರು? ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಬರೆದ್ರು. ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ವಿಶ್ವಾದಿ ಮೂಲ ಮಾಯಾ ಲೋಲ ದೇವ ಪರಬೊಮ್ಮ ಎಂದು ಜಗ ಆವುದನ್ನು ಕಾಣದೊಡಂ ಅಳ್ತಿಯಿಂ ನಂಬಿಹುದೋ. ಯಾವುದನ್ನ ಕಾಣದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಹಳ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದೆಯೋ ಆ ವಿಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಮಿಸೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ್ರೋ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ವಾ? மன்னவர்க்கும் விண்ணவர்க்கும் அறியாதவன் யாருக்கும் காண கொடா நலன் ಆಣಲ್ಲನ್ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲನ್ ಗಂಡ್ಸಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ಸಲ್ಲ ನಪುಂಸಕ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಮರವ ಗಿಡವ ಅಚೇತನವೋ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ಯಾವುದೋ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಮಲಿಯುಂ ಅಲ್ಲನ್. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಣೋಕಾಗೋಲ್ದೇ ಇಲ್ವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನನ್ನು ಕಾಣ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲದನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ್ ತಾನೇ ತೋರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ನ ಅಯಂ ಆತ್ಮ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯ ನ ಮೇಧೆಯ ನ ಬಹುಧಾ ಶ್ರುತೇನ ಯಮೇ ವೈಶವೃಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ. ಯಾರಿಗ ಅವನ್ ತೋರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಮಣ್ಣವರ್ಕುಂ ವಿಣ್ಣವರ್ಕುಂ ಅರಿಯಾದವನ್. ಹಾಗಂತ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರೇನು? ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಚೇತನ ಅಚೇತನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಅಚೇತನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಚೇತನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಆತನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೇತನನು ಯಂ ಆತ್ಮಾನ ವೇದ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟೇನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಇದನ್ನೇ ಮೂಲವು ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಮುಂದೆ
ಮೂಲದ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ತತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಸರ್ವಚೇತನ ಅಚೇತನವನ್ನ ವ್ಯಾಪಿಸಿರೋದರಿಂದ, ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಮೈ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣಿ ಸ್ಥಿತಾನಿ, ಅಂತರ್ಯಾಮೀಣಿ ಸ್ಥಿತಾನಿ, ಸಮಸ್ತ ಜಿತಚಿತ್ತುಗಳು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಸತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮನಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸನೇನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ, ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಇರುವು ಕೂಡ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪವೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಿಂದಾಗದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಸಂದ ಲೆಕ್ಕವದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಇವನ್ ನಿಲ್ಸ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ ನೀವಿಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯುಸಿದ್ದನ್ನು ಮೊಟಕಿಸ್ಬೋದಾ? ಎರಡು ಅವನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ಅವನಿಗೇನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅರುಳ್ ಅಂಡ ಅವನ್ ಕಾಣ್ಬೋದೋರ್ ಅರುಳೇನ ಕರುದಿಯಲ್ ವೇಂಡೇನ್ ಮನೆ வாழ்க்கையை ತಿರುವಿಣ್ಣಹರ್ ಮೇಯವನೇ. ವಿಣ್ಣಹರ್ ತಿರುವಿಣ್ಣಹರ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಯ ಸತ್ಯ, ಅವನು ಸತ್ಯವಾಗಲಿದ್ದಾನೆ, ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು. ಹೀಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ, ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮವಾಗಿ, ಆಧಾರನಾಗಿ, ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ, ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈ ಮುಂದೆ ಉದಾಹರಿಸುವ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಸರ್ವ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಖಂಡವನ್ನೇ ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ತತ್ರೈವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ, ಅದೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ, ಯಸ್ಯ ಪೃಥ್ವೀ ಶರೀರಂ ಯಃ ಪೃಥ್ವೀಂ ಅಂತರೋಯಮದೆ ಯಃ ಪೃಥ್ವೀಂ ನ ವೇದ ಸ ಆತ್ಮ. ಒಂದೊಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುತ್ತದು. ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಶರೀರವೋ, ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಳಗಿರುವನಾಗಿ ಈ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ನೇಮಿಸ್ತಾನೋ ಅವನೇ ನಿನಗೆ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಶಿಷ್ಯನಾದ ಉದ್ದಾಲಕರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ. ಅನಂತರ ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನಗೆ ಶರೀರವಾದಂತಹ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು, ಅಗ್ನಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷ, ವಾಯು ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು, ಸಮಸ್ತ ಅಚೇತನಕ್ಕೂ ಆತನೇ ಆತ್ಮನು ಎಂದು, ಇವೆಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ನಿಯಾಮ್ಯವಾದ ಶರೀರ. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ ವಪುಹು, ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ, ವಪುಹು. ಅವನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೇಮಿಸೋದು, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಸ್ಯಾತ್ಮ ಶರೀರಂ ಯ ಆತ್ಮಾನಂ ಅಂತರೋ ಯಮಯತಿ, ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಜೀವವರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಚೇತನವೋ ಶರೀರವೋ ಅಚೇತನವೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರವೋ, ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರುವವನಾಗಿ ಈ ಜೀವಕೋಟಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನೇಮಿಸ್ತಾನೋ ಅಂತವನೇ ನಿನಗೂ ಆತ್ಮ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಾಗಿರೋವನೇ ನಿನಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇತಿ ಎಂದು ಶರೀರತ್ವೇನ, ಈ ಚೇತನಾಚೇತನವೆಲ್ಲ ಶರೀರ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ನಿಯಾಮ್ಯತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದನಾತೆ, ಈ ಶರೀರಗಳ ನಿಯಮನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ರಕ್ಷಕ, ಧಾರಕ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿತು ಅಲ್ಲಿ, ಆಧಾರ. ತದಾಯತ್ತೆ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮನೆ, ಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮನಗಳೆರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಶೇಷಿತ್ವಂಚ, ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಾನು ಪತಿಯೋ ಶೇಷಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿತೋ ಆಗ ನಿಯಮನಕ್ಕೆ ಈತನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಶೇಷಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಭಾವನೆ ಏತಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿ ಇದೆ. ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಆತ್ಮೇಶ್ವರಗಂ ಶಾಶ್ವತಗಂ ಶಿವಮಚ್ಯುತಂ ನಾರಾಯಣಂ ಮಹಾಜ್ಞೇಯಂ ಕೃತ್ವಾ, ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನು ಉದ್ಘೋಷಿಸುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಗ್ರಂಥದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೇ ನನ್ನ ಅಪರ ಪರ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಅಚಿತ್ತು ಚಿತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮೈ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ,
ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅವುಗಳ ಸತ್ತ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಣಿಗಳು ಚದರಿ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿದಂತೆ ಜಗನ್ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸೋದು. ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಡೆಸಲೇಬೇಕು. ನಹಿ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತಃ ತಿಷ್ಠತಿ ಅಕರ್ಮಗತೆ. ಏನು ಮಾಡದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ನೇಮನದಂತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಕರ್ಣಗಳು ಇಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನಸ್ಸು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೋ. ವಾಚಿಕವಾಗಿ, ಕಾಯಿಕವಾಗಿ, ತ್ರಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಹಿರಿಂದ್ರಿಯವನ್ನ ನೀವು ನಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ದಶ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ರಾವಣನ 10 ತಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಿದ್ದಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸದೆ ಇನ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂಥವನು ಇವನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಸಮುದ್ರದ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಉಂಟಾಗೋದು. ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತವೋ, ಗಿಡಿ ಕಣಿವೆಗಳು, ಕಂದರಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ? 39-40 ಅಡಿ ಮೇಲೆ, 950 ಮೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡು. ಏನಾರು ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ರಕ್ಷಕರು? ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೋ ಬಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇನ್ನೇನಾರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ? ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ? ಇವನು ಪೈಲಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿವಾರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾನ? ಎಲ್ಲೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋಲ್ವೆ? ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿದ್ಬಿಡೋ ಅಂತ ಭಯ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ವಾ? ಇವೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ? ಸರಕಾರ ಹರಿಗೋಲು, ಶಾಸಕರು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕವರು, ಸೂರ್ಯ ಕುಡಿದು ಅದು ಸುಳಿಗಳು ಜೋರಾಗಿದೆ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದೇ ಇರೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೋ ಅಂತಾರೆ ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಸಂದೇಶಗಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ರೀತಿ. ಏನನ್ನ ನಾವೇನೋ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ನಾವು ಮಾಡೋದು? ಯಾರ ನಿಯಮನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೋ ಭೀಷಾಸ್ಮಾದ್ ವಾತಃ ಪವತೆ ಭೀಷೋದೇತಿ ಸೂರ್ಯ. ಇಳೆಯೊಳಗೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಗೆ ಒಂದು ತತ್ತೂರಿದನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಬೀಜ ಬುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಶಬ್ದ ಮಾಡತ್ವಾ? ಫಲ ಮಾಗುವದೊಂದು ಸದ್ದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಿವ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರದೊಂದು ಒಂದು ಚೂರು ಉಸಿರಿಲ್ಲ. ಹೊಲಿ ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನು. ಏನೋ ನಿನ್ ಸಾಧನೆ? ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನೇಮಿಸವನು ಯಾರು? ಸರ್ವ ನಿಯಾಮಕನವನು. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸವನು ಯಾರು? ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ನತಮಸ್ಕಾರ ಆಗ್ತೇವೆ, ತಲೆ ಬಗ್ಸೋಂತಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವಾಗತ್ತೆ ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುದು ನ ಪ್ರವರ್ತಯ ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಯ. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನಡ್ಸಿಕೋ. ಕರಾವಲಂಬಂ ದೇಹಿ ಮೇ, ಕರಾವಲಂಬನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು. ಅಹಂ ನಯಾಮಿ ಮದ್ಭಕ್ತಂ. ಯಾರು ಅವನನ್ನ ಮೊದಲು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೋ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಅವನು ನಿಮ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ಭಕ್ತಂ ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತಿ. ಯಾವಾಗ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಸ್ಥಿತೆ ಮನಸ್ಸಿ ಸುಸ್ವಸ್ಥೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಒಪ್ಸೋದೇನೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಶರಣಾಗತಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ. ಕಂಠಾವರೋಧನ ವಿಧವು ಸ್ಮರಣಂ ಕುತಸ್ತೆ அப்போது இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் சொல்லலாம் போதே உன் நாமம் எல்லாம் சொல்லினேன் என்னை நீ காக்க வேண்டும் அரங்கத்தரவணை பள்ளிಯಾನೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನೇ ಹೇಳಿದ, ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಮೋದ್ವಿರ್ ನಾಭಿ ಭಾಷತೆ ಹೇಳಿದೆ ತಾನೆ ನೀನು. ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ, ನಾನು ಒಪ್ಸಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನನ್ನ ನಿನಗೆ. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಇದು ಆ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ. ಅವನು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಅದು ನಮ್ಮದು ವಿಧಿವಹ ಅಂತಾರೆ. ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಬರ್ತ್ ರೈಟ್. ಅವನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪಾಪ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಿರೋ ಅಂತ.
ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲೋ ಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು, ಏನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ? ಇನ್ನು ಒಂದ್ 2-3 ಜನ್ಮ ಬಂದಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಗಳು. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ವಾ, ಈ 30-40 ವರ್ಷದಂತೆ ಫೋನ್ ಇತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೇನೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಫೋನ್ ಇದ್ರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕೈನಲ್ಲೂ, ಕೆಲಸದವ್ರ ಕೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೋನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈನಲ್ಲೂ, ಮಕ್ಕಳ ಕೈನಲ್ಲೂ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಇವೆಲ್ಲ? ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ? ಒಂದೊಂದೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಈ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಮುಂದೆ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ? ಈ ಪೂರಾಶ್ರುತಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೃಥ್ವಿದು. ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಟನ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಂತರೋಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನವೇದ ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಂ ಯಃ ಪೃಥಿವೀಂ ಅಂತರೋ ಯಮಯತಿ ಯೇಷತ ಆತ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತಃ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ವಿರೋಧ ಅಂದ್ರು. ಅದ್ವೈತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಂದ ನೇಮಿಸಲು ಅಂತ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳಿವೆ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸಮಸ್ತ ಚಿತ್ತಗಳಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ, ಅದು ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ, ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈತನು ಆತ್ಮ ಅಂದು ಸುಮಾರು 20 ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಚಿತ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬೇರೆ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಉಪಪಾದಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ ನೋಡಿ. ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಂತಹ ಮಾನೀಯರಾದ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳಾದ ಕೋಕಿಲೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಮಿಥ್ಯಾವಾದದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೇನೆ ವೇದ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಶಂಕರ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿನೈ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಚ್, he only wants us to treat it not as anya from Brahman or something self-existent and independent. This is Shankara's view of unreality, mithya. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪೇಜ 137. The world is entirely dependent on Brahman and inseparable from it. ಪೇಜ್ 140 of Advaita Philosophy ಎಂಬ ಸರಿಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಏನು ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಅಂತ, ವೇದಾಂತಂ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಶಂಕರ ಮಠಾಧೀಶರು, ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 4 ಶಂಕರ ಮಠಗಳು, ಒಂದು ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಕಡೆ ದ್ವಾರಕೆನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ, 4 ಕಡೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದವೋ ಈ ಅದ್ವೈತವಾದ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಂಕರ ಉಪಪಾದಿಸಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ನಿಜವಾದ ಶಂಕರರ ಮಾತುಗಳು ಇದಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಂಕರರು 32 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲೇನೆ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ವಯಿ ಮಯಿ ವಿಷ್ಣೋಹೋ, ಅವರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಉಕ್ತ. ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾದಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ಮತ್ತೆ ಏನು, ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ್ವೈತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಂಕರರ ಮಾತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರು ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟು ಕ್ರೀಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಓ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದನ್ನೇನೆ. ಮತ್ತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಯಾಕೆ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ? ಒಂದು, ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಡ್ಸು ಸಮನ್ವಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಯಾರು ಬದಲಾಯಿಸೋಕಾಗಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತ ಈ 4 ಇದೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟ್ಯಂ. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಎತ್ಕಟ್ಟೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಮಾನುಜರು. ಆದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತೆ ಅಥವಾ ಅದ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೇ? ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಆಹಾ, ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ರಿಫಾರ್ಮರ್ಗಳು, ಜಾತಿ ಗೀತಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರು.
ಮೇಲ್ಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಅದಾಗಿದ್ಯಾ, ಎಷ್ಟು ದಿವ್ಸ ಅಲ್ಲಿದೆ? ತಿರುಕುಲತ್ತಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ 2 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಬಹಳ ನಮಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ? ಏನ್ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಜನಗಳು ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಪ್ರತೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಶಂಕರರ ಮಾತುಗಳು ಇದೇ ಆಗಿರೋದು. ನಾವು ಇವರ ಹಾಗೆಯೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜಗತ್ತು ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ, ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ ಅಧೀನವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಶ್ರುತಿಗಳು ತತ್ವತ್ರಯಗಳ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯವನ್ನೇ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತೆ. ಉದ್ದಾಲಕನ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಯ ಇಮಂಚ ಲೋಕಂ ಪರಂಚ ಲೋಕಗ್ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ಯೋ ಅಂತರೋ ಯಮಯತಿ ಎಂದು. ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನೇ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳೋದರಿಂದಲೂ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಯಾವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೋ ಅವನೇ ನಿನಗೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೋ ಎಂಬ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ವೈತ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡುತ್ತೆ? ತೇ ಆತ್ಮ ಅಮೃತಃ ಎಂದು ವ್ಯಧಿಕರಣ ನಿರ್ದೇಶ, ಆತನು ನಿನಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಅಮೃತತ್ವಶಾಲಿ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವೂ ಆಗುವಾಗ ತೇ ಆತ್ಮ ಅಮೃತಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸ್ವರೂಪತಃ ಐಕ್ಯ ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ವಿಮರ್ಶಿಸಬಹುದು ಅಂತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ತ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳು ಅವುಗಳ ಸತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿರೋದು ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಇರೋದರಿಂದಲೇ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವ ಆತ್ಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶರೀರಿ ಭಾವಗಳು ಕೂಡಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಧೇಯ ಆಧಾರ ಭಾವವು, ನಿಯಾಮ್ಯ ನಿಯಮನ ಭಾವವು, ಶೇಷಿ ಭಾವವು, ಶರೀರಿ ಭಾವವು ಇದಿರ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆತ್ಮವಾಗಿರೋದೇ ಕಾರಣ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ, ಸರ್ವ ನಿಯಮ, ನಿಖಿಲ ಜಗದಾಧಾರ, ಅಖಿಲ ಜಗತ್ ಸ್ವಾಮಿನ್, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋದು. ಈ ಚೇತನ ಚೇತನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆತ್ಮ ಆಗಿರೋದೇ ಕಾರಣ. ಹೀಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನವೋ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ನನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೇನಾದರೂ ಅವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಶರೀರ ಇವುಗಳ ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಇವಿಲ್ದಲೇನೋ ಅವ್ರು ಇರ್ಬಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನು ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೆ ಸ ಏಕಃ ಅದ್ವಿತೀಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ನ ದ್ವಿತೀಯೋ ಅಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್, ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಸಮನವಾಗಿಯೋ ಅಧಿಕವಾಗಿಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದು ಇಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವನೇ ನಾಥ, ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಅನಾಥ. ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಅವನೇ ಬರೆದಿದ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅದನ್ನ ಅವನು ಧಿಕ್ಕರಿಸೋಲ್ಲ. ರಾಮನಾಗಿದ್ದ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾವಣನ ವಧೆ ಆಯ್ತು. ಆ ಕಾಲಪುರುಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಬೇಕೋ? ಇವನು ಸರ್ವಜ್ಞನಲ್ವೋ? ಇವನಿಗೂ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೂ ಅವನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವನ್ ಒಂದ್ ಕ್ಷಣನೂ ಇರೋಲ್ಲ. ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇವನ್ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ರಾಮನನ್ನ. ಆ ಸುಮಿತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಅವನು ಅಳೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ತಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ದು. ಸಡನ್ ರಾಮ ಅಳೋದ್ ನಿಲ್ಸ್ದ. ಇವನ್ ರಾಮ ಕಾಡು ಹೊರಟ್ರೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಕ್ಷಣನೂ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ. ದಶರಥನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇವನು ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಉಳಿದ್ನವ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿ ಈ ವಿಧಿ ಹೇಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳಿದು. ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಓದ್ ನೋಡಿ.
ವಿಧಿಪುರುಷ ಬಂದ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಪರ್ಸನಲ್. ಯಾರು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾದವನ ಬಾಗಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋ, ಅವನೇನಾದ್ರು ನೀನ್ ಆಜ್ಞೆ ಮುಗಿದ್ರೆ ಅವನ್ ತಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಮರಣದಂಡನೇನೆ. ರಾಮನ ಆಜ್ಞೆ, ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇವನ್ ಮುಂದೆ ಏನಿಲ್ಲ. ರಾಮನ ಆಜ್ಞೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದೂರ್ವಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಬರ್ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು, ನಾನು ಈ ಕ್ಷಣ ರಾಮನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ದ, ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನನ್ನನ್ನು ತಡೆದ್ರೆ ಇಡೀ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನ ನಿನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? ಸರಿ, ಶಿಕ್ಷೆ ನನಗಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ, ಅವನೇ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ. ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನು ಬಂದಿದ್ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ರಾಮ ಅಂತ ಹೋದ ವಿಧಿಪುರುಷ. ಆಮೇಲೆ ರಾಮ, ಈ ದೂರ್ವಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಮಾಡಿ, ರಾಮ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೋಪ ಬಂದು ಈ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನ, ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಶಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ಕಳಿಸು. ದೂರ್ವಾಸರು ಬಂದ್ರು. ಸರಿ, ಅವರಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ, ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಬನ್ನಿ, ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ರಾಮ, ನಾನು 1,000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಉಪವಾಸ. ನಾನಿವಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡು, ನಾನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿ ಮುಗಿಸಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ರಾಮ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾನ, ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟು. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಬಂದ್ರು, ಊಟ ಆಯ್ತು, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅವ್ನು ಬಂದಿದ್ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ಈಗೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ವಸಿಷ್ಠರ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಮನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸವನು ಯಾರು? ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅವನು ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ವಸಿಷ್ಠ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ರಾಮ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು 3 ಸಲ. ಪರಿತ್ಯಕ್ತ. ಈ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು 3 ರೀತಿಯ ಏಷಣಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಪುತ್ರೇಷಿಣ, ದಾರೇಷಿಣ, ವಿತ್ತೇಷಿಣ. ಪರಿತ್ಯಕ್ತ. ಪುತ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ, ಹೆಂಡತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ, ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಈ ಸೆಳೆತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವರು. ಹಾಗೆ ಇವನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾತೇ ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ದ ರಾಮನಿಗೆ 3 ಸಲ, ಸೀದಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಸರಿಯೋ ನದಿ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಇದನ್ನ ತಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋದ ಆದಿಶೇಷನಾಗಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೊರಟ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣ ರಾಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಿರೋ ಬನ್ನಿ. ಅನೃಚರ ಆಚರಂಗಳ ಈ ವೈಗೊಂದತ್ತಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಸರಿಯು ನದಿ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಬೇಕಿತ್ತೋ? ರಾಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ? ಅವನು ಬಂದು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತಾನೇ ನಡೆಯೋದು. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ತೇನ ವಿನಾ ತೃಣಾಗ್ರಮಪಿ ನ ಚರತಿ. ಮೊದಲೇ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಹೇಳುವಂತ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೇನೆ. ನ ಚಾಹಂತೇಶು ಅವಸ್ಥಿತ. ನಾವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಧೀನನಾಗಿ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಅಂದರೆ ಅಹಂತು ನ ತದಾಯತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ. ನಾನಾದ್ರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಧೀನವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ. ಅದಿಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟೋ? ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೂ ಅವನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋಲ್ಲ, ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡು, ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನು ಅನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವಾಗ ಶ್ರುತಿಯೋ ಯಹ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಟನ್ ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿತೋ, ಆಗಲೇ ಅಹಂತು
ನ ತದಾಯತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲಿ ಸುವ್ಯಕ್ತ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಸತ್ತಾ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಮನುದ್ದೇಶ್ಯ ನಮಂದೋಪಿ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಯಾವ ಮೂರ್ಖನು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಫಲ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಪ್ರವರ್ತಿಸೋಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಜಡಬರ್ತ. ನೀವು ಸಂಪಾದ ಕೊಡ್ತಿರೋ, ಏನಾರು ಊಟ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನನ್ನು ಬಯಸೋಲ್ಲ. ಕೊಟ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಯೋಜನಂ ಅನುದ್ದೇಶ್ಯ ನ ಮಂದೋಪಿ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಏನೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಯಾವ ಮಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳವನು ಮೂರ್ಖನು ಕೂಡ ಪ್ರವರ್ತಿಸೋದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕವತ್ತು ಲೀಲಾ ಕೈವಲ್ಯಂ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಲೀಲೆ ಎಂದು ಸಮ್ರಾಡ್ ಇವಾತ್ಮ ಸಮಯ ಸಹಮೋದಸೇ ತ್ವಂ ಶರಣಾಗತಿ ದೀಪಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಹಾಗೆ ತನಗೆ ಸಮಳಾದ ಪ್ರಿಯಪತ್ನಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಆನಂದ ಪಡುತ್ತೀಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರ ಹಾಗೆ ಅದು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಲೀಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಮಹತ್ತಾದ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತೈರ್ನ ಕಶ್ಚಿದ್ ಉಪಕಾರ ಎಂದು ಭಾಷ್ಯ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಲೋಕದ ವಸ್ತುಗಳ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ 8:14 ಅಲ್ಲಿ ಸ ಭಗವಃ ಕಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸ್ವೇ ಮಹಿಮ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಇರುವ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗದ ಅತಿಶಯದ ಮೂಲಕ ಅತಿಶಯ ಉಂಟಾಗೋ ಹಾಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸ್ವೇ ಮಹಿಮ್ನಿ ತನ್ನ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಗಳಿಂದ ತನಗೆ ಮಹಿಮೆಯೇ ಅಥವಾ ಸ್ವ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮ ಎಂದರ್ಥ ಮಾಡಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಮಹಿಮೆಯೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವರೂಪತಃ ಮಹಿಮೆಯು ಎಂಬ ಸ್ವಭಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅನವಧಿಕ ಅತಿಶಯ ಜ್ಞಾನ ಬಲ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅನವಧಿಕ ಅತಿಶಯ ಈ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಅವನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅಂತಾನೆ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವೇ ಮಹಿಮ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ. ಸ್ವರೂಪದ ಮಹಿಮೆಯೇ ಇರೋದರಿಂದ ವಿಭೂತಿ ಗುಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮಹಿಮೆಯು ಉಳ್ಳುವುದು. ಅವುಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಮಹಿಮೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು. ಹಿಂದೆ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುನಃ ನಚ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥದ ಅವಿರೋಧೇನ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಅಂದ್ರು, ನಚ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಅಂದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ. ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೂ ಅಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಇದ್ ಸರಿನೋ ಅದ್ ಸರಿನೋ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸರಿ. ಹೇಗ್ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾನುಜ ಹೇಳಿದ್ರು, ಶರೀರಿ ಭಾವ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸ ಏಕಃ ನ ದ್ವಿತೀಯ, ಹೌದು. ಸ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಂತ ಪ್ರವಿಷ್ಟ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವ ಆತ್ಮ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸತ್ಯ. ಅವನೊಬ್ಬನೇನೆ, ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ. ಆ ಸಮನ್ವಯ ಹಿಂಗೆ, ಈ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿದವರು ರಾಮಾನುಜರು, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ ಸೋಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈ ಶರೀರಿ ಭಾವ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಸಮನ್ವಯವೇ. ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಅಲ್ಲ. ತೈತಿರಿಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದೆ, ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಯಾಯ ಸಂದರ್ಭ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಮಗ, ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಅವನ ಅಪ್ಪ, ಅವನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಆ ಮಾವನಿಗೆ ಇವನ ಅಳಿಯ, ಇವನ ಮಗಳಿಗೆ ಅವನು ಮಾವ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಬ್ಬನೇನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅದ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಸರಿ. ಅವನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮಗ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟು. ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಇವನ ಅಪ್ಪ, ಅದು ಸರಿ. ಅವನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಇವನ ತಾತ, ಅದು ಸರಿ. ಹೀಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಇವಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಘಟಕ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅಂತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್.
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇನೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಮೇನ್, ಅದೆಲ್ಲ ಗೌಣವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು, ದ್ವೈತಿಗಳು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತುಗಳಿಗೇನೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥ ಬಂದಾಗ ಇದು ಪ್ರಧಾನ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಭಗವಂತನೇ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌದು ಇದು ಬೇರೆ ಅದು ಬೇರೆ, ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೀವಿನ್ನು ಮೇಲೆ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋದಾಗ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವೇದಾನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅಲಂಕೃತ್ಯ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಅಂತಾರೆ, ಶ್ರೀ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವನ ತಲೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋದು. ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ವೇದವು ಹೇಳೋದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡೋದು ಅದ್ವೈತ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಶೇಷಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳ ನನಗೆ ಆಧಾರ ಅಲ್ಲ. ಈ ಚೇತನವ ಅಚೇತನವ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಇರೋಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಶರೀರ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ? ಶರೀರ ಬರೀ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಇದ್ದಂತಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಶರೀರಗಳಾಯ್ತೋ ಹಿಂದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಶರೀರಗಳಿದ್ಯಾ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಯ್ತು. ಗಂಡೋ ಹೆಣ್ಣೋ ಕ್ರಿಮಿನೋ ಕೀಟವೋ ದೇವವೋ ಮನುಷ್ಯವೋ ನ ದೇವಃ ನಮರ್ತ್ಯಃ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆತ್ಮನಿಗೆ. ಇವತ್ತೀ ವಸ್ತ್ರ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಚ, ಇನ್ನೇನೋ ಬೇರೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಡ್ರೆಸ್ಸು. ಹಾಗೆ ಹಿಂದ ಅನೇಕ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದ ನೊಂದೆನಯ್ಯ ಇಂದು ಭವದ ಬಂದ ಬಿಡಿಸೋ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ. ಈ ಶರೀರ ಆಧಾರ ಅಲ್ಲ, ನಿಯಾಮಕವೂ ಅಲ್ಲ, ಶೇಷಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಹಂತು ನ ತದಾಯತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ, ನಾನು ಆ ಚೇತನಗಳಿಗೆ ಅಧೀನವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನುಳ್ಳವನಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ ಸ್ಥಿತಿ ತು ನ ಕಶ್ಚಿದ್ ಉಪಕಾರ ಇತ್ಯರ್ಥ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳು ಸೇರಿ ಇದ್ದರು ಅವುಗಳಿಂದ ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾರು ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಲ್ವೋ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ? ಮತ್ ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳಿದೆಲ್ಲ, ದೈವಾಧೀನಂತು ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಮಂತ್ರಾಧೀನಂತು ದೈವತಂ ತನ್ಮಂತ್ರಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧೀನಂ. ಅದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಮಮ ದೇವತಾ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಮಂತ್ರಕ್ಕಧೀನರು. ಆ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಮಮ ದೈವತ ಅಂತ ಈಗೆಲ್ರೂ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಧೀನವಾಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾನ? ಇಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಬರ್ತಾನ? ಯಾರ್ಯಾರು ಕರೆದ್ರು ಬರ್ತಾರೇನೋ? ಯಾರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲೇನೆ ಬರೋದು. ವರ್ಣ ಆಶ್ರಮ ವಿಹಿತವಾದಂತಹದ್ದು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ. ಇನ್ಯಾರ್ದಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ವಿಪರ್ಯಾಸಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಗಾಲ. ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೇದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ನಡೆಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದಾದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರು ನಾವೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಇವ್ರಿಗೆ? ನಾವು ಶಟಾರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳಿದೆ, ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹಿಂಗಂಗ ಆಗುತ್ತೋ ಹಂಗಂಗ ಆದ್ರೆ ತಾನೇ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಈ ವಿಷಯ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳು. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಈ ಬಟನ್ನೇ ಒತ್ತಬೇಕು ಆಗೋಕೆ, ಇನ್ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಒತ್ತೀನಿ, ಅದು ಶುರು ಆಗ್ಲಿ, ಆಗುತ್ತೋ? ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ದೇನೆ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗ್ಬಿಡಬೇಕು. ನಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಲೌಕಿಕವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಾಗತ್ತೋ? ಈ ಅಸಡ್ಡೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲೇನೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಲು ಇರ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ.
ಆರು ಹೋದ್ರೆ ಪೂನೆ ಮೂತ್ರೋದು. ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ಮೋ ಒಂದ್ ಪಣ್ಣುಕೋ ಮಾಮ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಚೊಲ್ಲುಡುಂಗೋ. ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅಶಾಸ್ತ್ರವೋ ಅದು ಆಸುರಂ. ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಾನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಪ್ಪ ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರು ಶರ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟು ಹಾಕೊಂಡು ಅವನ್ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಮ ಮಾಡೋದು, ರಾಮದೇವ ಎಲ್ಲರೂ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸೋದು. ನ ಸ್ತ್ರೀ ಜುಹುಯಾತ್, ಸ್ತ್ರೀ ಯಾಕೆ ಹೋಮ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಅದೇ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ ಯೋಗ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ಯಾಕೆ ನಾವೇ ಹೇರ್ಬೇಕು, ಅವರೇ ಇರ್ಲಿ. ನಾನು ಆ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳಿಗೆ ಅಹಂತು ನ ತದ್ ಆಯತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಧೀನವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನುಳ್ಳವನಲ್ಲ ನಾನು. ಅದನ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ ಸ್ಥಿತೌ ತೈಹಿ ನ ಕಶ್ಚಿದ್ ಉಪಕಾರ ಇತ್ಯರ್ಥ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳು ಸೇರಿ ಇದ್ರು ಅವುಗಳಿಂದ ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆಧಾರನಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಶೇಷಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವ ವಿಧದಲ್ಲೂ ನಾನು ಉಪಕಾರಿ, ಅದರಿಂದ ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ನಾಚ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ನ ಘಟಾದೀನ ಜಲಾದೇರಿವ ಮಮ ಧಾರಕತ್ವ. ಜಲ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಘಟ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ, ಈಗ ನೀರಿಗೆ ಏನೋ ಆಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಚೊಂಬೋ ಲೋಟನೋ ಇದು, ಅದಿಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀರು ತರಕಾಗತ್ತೇನೋ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಅದು ಆಧಾರ. ಅದಿಲ್ದಿದ್ರೆ ನೇರ್ ಮೇಲೆ ಚಳಿಯುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಕಡೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನ ಘಟಾದೀನ, ನಾನು ಆಧಾರವಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಧಾರಕತ್ವ ಅಲ್ಲ. ಜಲಕ್ಕೆ ಘಟ ಅಂದ್ರೆ ಚೊಂಬು ಲೋಟೋ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಅದನ್ನ ಇಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಪಾತ್ರೆ, ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಧಾರಕತ್ವ ವಿಜಾತೀಯವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವ. ಕಥಂ, ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಧಾರಕತ್ವ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ ಸಂಕಲ್ಪೇನ, ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನಾನು ಧಾರಕನು. ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಭೂಮಿ ಇವುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಧಾರ ರೂಪವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ದ್ರವ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಅವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು. ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಂಚರಿಸಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನೇ ದ್ಯೌಸ್ಸ ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರಂ ಅಂತ ಭೀಷಾಸ್ಮಾತ್ ಪವತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹೇಳ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಧಾರಕತ್ವವು ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವಾದ್ದರಿಂದ ಪಶ್ಯ ಮಮ ಐಶ್ವರಂ ಯೋಗಂ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅನ್ಯತ್ರ ಕುತ್ರಚಿತ್ ಅಸಂಭಾವನೀಯಂ ಮದ್ ಅಸಾಧಾರಣಂ ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ಯೋಗಂ ಪಶ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಧಾರಕತ್ವ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಅಸಂಭವಾದದ್ದು, ನನಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಲ್ಲತಕ್ಕಂತಹ ಆಶ್ಚರ್ಯ ರೂಪ ಯೋಗ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವವನಾಗು. ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಧಾರಕತ್ವ ಉಂಟು, ಅಯಸ್ಕಾಂತ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಧಾರಕತ್ವ ಏನೋ ಉಂಟು. ರಾಜ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಧಾರಕತ್ವ. ಆ ಧಾರಕತ್ವ ಅಸ್ವತಂತ್ರವಾದದ್ದು. ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೂ ಧಾರಕತ್ವ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪರತಂತ್ರವೇ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಧಾರಕತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಬ್ಬನಿಗೇನೇ ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಶಬ್ದವು ನಿಘಂಟುವಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮನೋವ್ಯಾಪಾರವಾದ ಧ್ಯಾನಾರ್ಥದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಸ್ವಭಾವ ಎಂದಾಗಲಿ ಯೋಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಎಂತಹ ಯೋಗ ಎಂಬುದರಿಂದ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯು ಬೋಧಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ಯೋಗ ಶಬ್ದದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಮಹಿಮೆ ಎಂದಾಗಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಪಶ್ಯಮೇ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಂ ಎಂದು ಈ ಈಶ್ವರ ಸಂಬಂಧ ರೂಪ ಯೋಗವು
ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿಯೂ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿ ಕೋಸೌ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಹ ಅಸೌ ಯೋಗ, ಕೋಸೌ ಯೋಗ, ಈ ಯೋಗ ಎಂಬುದು ಎಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಭೂತ ಕೃತ್ ನಚ ಭೂತಸ್ಥೋ ಮಮ ಆತ್ಮ ಭೂತ ಭಾವನಃ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಭರ್ತಾಹಂ, ಸಕಲ ಚಿದಾತ್ಮಕ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಭರಿಸುವವನು ನಾನೇ. ಭರಣ ಎಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅವರ ಉಳಿವು, ಸತ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿಸುವಂತಹದ್ದು. ನಚತೈ ಕಚ್ಚಿದಪಿ ಮಾಮೋಪಕಾರ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮನಾದ ನನಗೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಆಗತಕ್ಕ ಉಪಕಾರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವ ಹರಕೆನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನೀನ್ ಇದ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಬೇಡ, ನೀನ್ ಕಿರೀಟ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ಗೊಂದ್ ಕೈ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಪಂಚದಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ವೋ? ಕಿರೀಟ ನೀವು ಕೊಟ್ರೇನೆ ಉಂಟು. ಕಾಂತಸ್ಥೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪಣಿಪತಿ ಶಯ್ಯಾಸನ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಏನನ್ನು ಹೇಳೋದು ನಿನಗೆ? ಏನಾರು ನಿನಗೆ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಾಗತ್ತೆ. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ವೇಗುಲ ಹೃದಯವೇ ನಿನ್ನ ಹೊನ್ನ ಕಲಶವಯ್ಯ. ನಿನಗೆ ದೇವನ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೇಳುದು. ಅರ್ಥ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾವವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಗೋಪುರ ಕಟ್ಸ್ಕೊಡೋದು, ನಿಮ್ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಸಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಿಲ್ಬೋದು? ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವನಿಗೆ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಮೂಲತಃ? ನಚತೈಹಿ ಕಶ್ಚಿದಪಿ ಮಾಮ ಉಪಕಾರ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮನಾದ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ತ ಕಾಮ, ಆತ್ಮ ಕಾಮ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮ, ಅಕಾಮ, ಇವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೇನೆ. ನನಗೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಆಗತಕ್ಕ ಉಪಕಾರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಮಾತ್ಮ ಇವ ಭೂತ ಭಾವನ ಅಂದ್ರೆ ಮಮ ಮನೋಮಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಏವ ಭೂತಾನಾಂ ಭಾವಯಿತ ಧಾರಯಿತ ನಿಯಂತಾಚ. ನನ್ನ ಮನೋರೂಪವಾದ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಸರ್ವಭೂತಗಳಿಗೂ ಸತ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅವೆಲ್ಲ ಬದುಕಿರೋದು, ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ನೇಮಿಸುವಂತಹದ್ದು ಸಹ. ಇಲ್ಲಿ ಮಮ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯವಾದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ರೂಪ ಮನಸ್ಸು ಎಂದಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮನಸೈವ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಂಚ ಕರೋತಿ ಯಃ ತಸ್ಯಾರಿ ಪಕ್ಷ ಕ್ಷಪಣೆ ಕಿಯಾ ನುದ್ಯಮ ಅವಿಸ್ತರ. ಕ್ರಿಯಾದು ರಾವತ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ ಎಂಬ ಪರಾಶರ ಸೂಕ್ತಿ ಇರೋದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ 5:22-15. ಮನೋಕುರುತ ಆತ್ಮನ್ವಿ ಸ್ಯಾಮಿತಿ ಎಂದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಉಂಟು, 1:2-1. ತತ್ ಆ ಮೃತ್ಯು ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದ ತಮಶರೀರಕ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಹಂ ಆತ್ಮನ್ವಿ, ನಾನು ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಶರೀರಕನಾಗಿ ಸ್ಯಾಮಿತಿ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮನೋಕುರುತ ಸಂಕಲ್ಪ ರೂಪ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಸೋಕಾಮಯತ ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ, ನಾನು ಅನೇಕವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ. ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ. ನಾವೇನೇನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಗುತ್ತೇನೋ? ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವ್ದಾರು ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದುಂಟಾ? ಅವನು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ನಾವು, ನೀನ್ ಸಂಕಲ್ಪಿಸೋ ನ ಪ್ರವರ್ತಯ ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಯ. ಮನೋಕುರುತ ಸಂಕಲ್ಪ ರೂಪ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಮಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭೂತ ಭೃತ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆ ಭೂತ ಭೃತ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಏತಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಬಿಭರ್ತಿ ಭರತಿ ವಾ ಧಾರಯತಿ ಇತಿ. ಇಲ್ಲ, ಏತಾನಿ ಅಲ್ಲ, ತಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಬಿಭರ್ತಿ ಭರತಿ ವಾ ಧಾರಯತಿ ಇತಿ ಭೂತ ಭೃತ್. ಆ ಭೂತ ಭೃತ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಚನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಧಾರಯಿತ ನಿಯಂತಾಚ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಭೂತ ಭಾವನಃ ಅಂದರೆ ಭೂತಾನ್ ಭಾವಯತಿ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಭಾವಯಿತ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಭಾವಯಿತ ಧಾರಯಿತ ನಿಯಂತಾಚ ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯ.
ಹೀಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸುವುದು ಎಂಬುದು ಅತಿ ಅದ್ಭುತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ರವರು ಪಶ್ಯಮೇ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಂ ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡುವುದರಿಂದ ಭೂತ ಭಾವನಃ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಅವು ಕೂಡ ಸೂಚಿತ ಎಂದು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಆದರೆ ನಚಮತ್ ಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಎಂದು ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಚ ಭೂತಸ್ಥಃ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದೇ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪ ತರಬಹುದು. ಭೂತಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೇನೆ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತ ದ್ಯೋತಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ಏಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲಿನ ವಾಕ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸರ್ವಭೂತಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ನಾನು ಆಧಾರವಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಸರ್ವವೋ ವಿಧೃತ. ಗಾರ್ಗಿ ವಿಧೃತೋ ತಿಷ್ಠತಃ ಅಕ್ಷರ ಅಂಬರಾಂತ ಧೃತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕಿ ಗಾರ್ಗಿ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ. ಈ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾನು ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಭರ್ತಾವಾಗಿ ಪೋಷಕನು, ಅವುಗಳು ನನಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ 2 ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ. ಇನ್ನು 6ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ, 2 ಶ್ಲೋಕದ್ದಾಯ್ತು. ಯಥಾಕಾಶ ಸ್ಥಿತೋ ನಿತ್ಯಂ ವಾಯು ಸರ್ವತ್ರ ಗೋ ಮಹಾನ್ ತಥಾ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಮತ್ಸ್ಥಾನೀತ್ಯುಪಧಾರಯ. ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವತಾರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಸ್ವಸಂಕಲ್ಪಾಯತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವರ್ತಿತ್ವೇ ನಿದರ್ಶನ ಮಾಹ. ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಅವತಾರಿಕೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋಪರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಗಂಗಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸಿ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ಬಂಧ್ವಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ತಾಯ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಪಾದೇತ್ಯಭಿಚಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.